ददातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेश हरिर्ददातु स्वस्ति नो वैनतेयो हरिः स्वस्ति नो अंजनासुतो हनुर्भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशु महान् श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर ददातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति करोतु स्वस्ति मे कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः कृष्ण काष्णदयश्च कुर्वन्ते स्वस्ति मे लोक पावनः माधवो माधवो वाची माधवो माधव हृदि स्मरन्ति माधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवान् लाभस्तेषं जयस्तेषं कुलस्तेषं पराभवः येषाम् इन्दीवरश्याम हृदयतो जनार्दनः मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मधुसूदनः मंगलम ऋषिकेशोऽयं मंगलाय तनो हरिः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणं चिंतामणि प्रकट सद्मशुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्ताम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि वेणुं कर्णन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतां समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् हरे कृष्ण महाराज के पश्यन्ति भान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ वन्दस्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो भूरिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्र पदधीर्यविविधतत्त्वे एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषः सुप्तयमेव दिगम्प्रकृतिगैर्भुवन्ति गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि
विहितान् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत्परमं पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभाप्रभवतो जगदण्डकोटिः कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मणीश्वरमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतादिशूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविदायमाना सर्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसत्त्वतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिपदां स्मरतानुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनामिनि जगामि तदेषु तस्य देवी महेश हरितामसुदेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्चयेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका चाहेयभुवनानि विपत्तिदुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टतेषा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरम्यकादधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः हेतुः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाखिले वैदशान्तरमाद्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तात्रये मयि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्कारणान्नवजले भजति योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यश्चैतनिश्वसितकालमगावलम्ब्य जीवत्रिलोमविलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् संययस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पात्मान् यदा स्मुषकलेषु निजेषु तेजः प्रियं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्मा एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ वन्दे प्रणामसमये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेष सवितः सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्यादया समति संस्कृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनिचयं श्रुतय
प्रियकान्ता कान्ता परमपुरुष कल्पतरोः ध्रुवाभूमि चिन्तामणि गणमयी तोयममृतं कलागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्द ज्योतिं परमपि तदा स्वाद्यमपि च सा यत्र क्षीराब्धि भवति सुरभिर्यज्ञसुमः दिनेशार्काच्यो वा भजति न हि यत्रापि समयः पदे श्रेतद्वीपं तमहमिह भोगोऽयम् विदर्भस्ते सप्तशिशिरलचारा भगणिपये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद ಐವತ್ತೈದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರು ರೌಢದೇಶನ ಏಕಚಕ್ರ ಅಡಾಯಿ ಪಂಡಿತ ರೌಢದೇಶನ ಏಕಚಕ್ರ ಅಡಾಯಿ ಪಂಡಿತ
गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संकर्षणकारणतो यशायि गर्भोदशायि च पयोदिशायि शेषश्च यस्यांशकालः स नित्यानन्दाख्यरामः शरणं ममस्तु। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवपतये नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नामश्रेष्ठं मनुमपि सचिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवासिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाश्यां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविदायिने। यत्किङ्करीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौलेः तस्याः कदारसानिधे वृषभानुजाय तत्केलिकुञ्जभवनाङ्गन मार्जनीष्याम्। कनकजलदगात्रौ नीलशोणाब्जनेत्रौ मृगमदवरबालौ मालतीकुण्डमालौ तरुणतरुणवेषौ नीलपीताम्बरेशौ स्मरनिवृता निकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वत्र प्रथम मेरा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टाष्टोत्तर जगद्गुरु श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज शील गुरु जी का चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मेरा सभी शिक्षा गुरु वर्गों के चरणों में पूज्यपाद भक्तिवेदांत महाराज गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत परिव्राजक महाराज,
पूज्यपाद भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज और पूज्यपाद उपस्थित श्री श्रीमद भक्तिवेदांत जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी शिक्षा गुरु वर्गों का अहित की कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ और उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में और सभी श्रोत्र वर्गों के चरणों में यथा योग्य साष्टांग प्रणाम सादर अभिनंदन। हरे कृष्ण। ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದವರೇ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೋಗಾನಂತರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗೋರ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮಹಾರಾಜ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಲೆಂತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನನಗೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಅದೇ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಯಾತಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಂ ವಿಜಾನೀಯಂ ನಾವ ಮನ್ಯೇತ ಕಚ್ಚಿತ್. ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಂ ವಿಜಾನೀಯಂ ನಾವ ಮನ್ಯೇತ ಕಚ್ಚಿತ್ ನ ಮರ್ತ್ಯ ಬುದ್ಧ್ಯಸ್ಯ ನ ಮರ್ತ್ಯ ಸರ್ವದೇವ ನ ಮರ್ತ್ಯ ಬುದ್ಧ್ಯಸ್ಯೂಯೇತ सर्वदेवमयो गुरु सर्वदेवमयो गुरु आचार्य मां विजानीयं नाव मन्येत कर्हिचित्. आचार्य मां विजानीयं नाव मन्येत कर्हिचित् ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ವಾ? ಯಾರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಭಗವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಕ್ತಸ್ತತಾ ಭಾವ್ಯತ ಏವ ಸತ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿತ್ವ, ಹರಿಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವರಂತವರು ಆಚಾರ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಂ ವಿಜಾನೀಯಂ, ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಂ ವಿಜಾನೀಯಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಂ ವಿಜಾನೀಯಂ ನಾವ ಮನ್ಯೇತ ಕರ್ಹಿಚಿತ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವದೇವಮಯೋ ಗುರು, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಸಾರ ಅವರು. ಯಾರು? ಗುರುಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗುರುಗಳಿಂದ ಹರಿನಾಮ ತಗೊಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಭಜನೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಏನು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ವದೇವಮಯೋ ಗುರು, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹರಿಕತೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗುರುದೇವ್ ಗುರುಗಳಿಂದ ಹರಿನಾಮ ತಗೊಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಊರಪ್ಪ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊರಪ್ಪ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವುದೋ ಮುನೇಶ್ವರನೋ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಈಶ್ವರನೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ದುರ್ಗಮ್ಮನೋ ಕಾಳಿಮನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರ. ಹರಿನಾಮ ತಗೊಂಡು ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಾಮ ಅಪರಾಧ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹರಿನಾಮ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಶಿವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಶಿವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ, ಗೋಪೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹರಿನಾಮ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹರಿನಾಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಾವು ಎಂಥವರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು? ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಭಜನೆ ಆಡ್ತಿದ್ದ, ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳು ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಷ್ಟದ ಅರಿವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯಂತೆ. ನಾವು ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಷ್ಟ. ಜಯ ಜಯ ರಾಘವ ಪ್ರಭು ಕಾಂಚಾಲ, ಜಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೋಹಿಣಿ ಕುಮಾರ್,
आप जो भजन गा रहे थे ना, उसमें इतना सुंदर वो ये एक वाक्य लिखा है, नित्यानंद प्रभु कलयुग जीवियों का जो बैठा हुआ नहीं वो और एक विचार बैठे। नित्यानंद प्रभु कलयुग में जो जीवी है ना, ये लोग जो कष्ट भुगत रहे वो जानते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, घर घर जाके सबको बुला बुला के कंटी माला और हरिनाम देते। ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಷ್ಟು ದಯಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟಿ ಮಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಜಪಮಾಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಉದ್ಧಾರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಷ್ಟು ದಯಾಳು, ಅಷ್ಟು ಅವರು ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು. ಅಂಥವ್ರ ಉತ್ಸವದ ದಿವಸ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವೋಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹರಿಕತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಜನಾರ್ದನ್ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೇಡ, ಅದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋದು, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. आप पीछे बैठा है, मेरा हाथ में डंडा है, पीछे भी लग जाएगा. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ವೈಷ್ಣವರ ಕ್ರಿಯಾ ಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಷ್ಣವರದು ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫರೀದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಮಹಾರಾಜನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಫರೀದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಒಮ್ಮೆ ಇರುವಾಗ ಮಹಾರಾಜನ ಮುಂದೆ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೊಸಬರು ಭಕ್ತರು, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಸಹಿ ಬೋಲ್ರವನ ಗೋರಖ್ಪುರ್, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಂತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಆಕೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಏನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಏನ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಇವಾಗ ನೀನ್ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋ. ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಖಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಆಗಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮಗು ಏನ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಏನ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ ಪ್ರಾನಂದೇ ಸೊ ಅದೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಿವೋಟಿ
ತಿಲಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಟಿ ಮಾಲ ಹಾಕೊಂಡು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜ ಹರಿನಾಮ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಮಹಾರಾಜು ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಹೀಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನಾನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹರಿನಾಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ರಿ? ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿನಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಹರಿನಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಜನ ಅವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ರಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಯಾಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಲಗಬೇಡಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹರಿಕತೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮ್ಗಳದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಂಥ ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಹರಿಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳೋತರ. ಇವರು ಯಾರು ದೇವಾನಂದ ಪಂಡಿತರ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರ್ತೈತಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಡಿವಟಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತಗೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಗೋ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ಬೇಕು. ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಗೊಂಡು ಗೋಡೆಗೆ ಚಚ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2:30 ಎದ್ದು ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಶುರುನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ತಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಚಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಕೆಟ್ ತಣ್ಣೀರು ತಗೊಂಡು ಸುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ದರಿದ್ರ ನಿದ್ರೆ, ದರಿದ್ರ ಶರೀರ. ವಾರ್ಧಾಕ್ಯ ಏಕೋನ ಪಂಚರೋಗ ಕೆ ಮನೆ ಜೀವ ಬಲ ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಜಡ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಘ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಜಪ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಥೆ ಪಡೋ ಅರ್ಥ. ಅದು ವ್ಯಥೆನೆ ಪಡಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಹುಡುಗ 10 ಗೋಗರ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಚಾಯ್ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ರಮಾಣ ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ? ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿತೀನಿ. ಸರಿ, ಅವ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹರಿನಾಮ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಟೀನೇ ಕುಡಿಯಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುಗಿದ ಹರಿ ಜೋರ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಗೆ ಹರಿನಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗದ್ರ ಬೆಲೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಂತ ಕಪಟಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹರಿನಾಮದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಆದ್ರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹರಿನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಹರಿನಾಮದ ಮಹತ್ವ, ಹರಿನಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಕರುಣಾಮಯ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಭು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಒಂದು ಪಾಲ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋದನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ? ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿಕತೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗಿದೆ ಯೋಗ್ಯತೆ? ನನಗಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಎಂಥ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಪಟತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಗಾಯಿ ಮತ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುದರ್ಶನ್ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಕಾಲು ಗಂಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಾಕ್ಷಸರು ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ
ಮಾನವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರ? ಹರಿನಾಮದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಅಸುರತ್ವ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ, ಪತಿತರನ್ನ, ಪಾಮರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹೋಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕದ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಜಪಮಾಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ವಾಣಿನ ವಿರಾಮ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಚುಚ್ಚೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಗುರುವರ್ಗದವರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗಳ ಸಲುವಾಗಿ, ಈಗಲೂ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದೂ ಅವರು ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಮಲ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಹರಿಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು, ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ಸವ ಆಯ್ತು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರಿಕತೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಹರಿಕತೆ ಆ ಘಟನೆ ಕೇಳೋದಾಗಿಂದ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು. ಏನ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿನಾಮ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಇವ್ರುಗಳು ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತು. ನಾವೇನೋ ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯದ್ರು ಸಾಧಾರಣದ್ರು ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಹುಡುಗ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ನಲ್ವ, ಅವ್ನು ಟೀ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ವೈಷ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಯಾವ ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುದೇವ್ ಗುರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅನಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಿದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. नाम श्रेष्ठमनुमपि शशिपुत्रमत्र शारूपं रूपां तस्याग्रजमातुरीं दृष्ट्वाटिं राधा कुन्दगिरिवरमो राधिका माधवाशां प्राप्त यस्य पतितकृपया श्रीगुरु तं नतोऽस्मि कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमपतिभ्यो सुविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते शङ्कर शेषस्य जस्यं सकला सनित्यानन्दकरानं शरणं नमस्तु। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि वृन्दायै तुलसीदम्बे प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर
सरस्वती गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद परमानंद भक्ति वेदांत राम श्री महाराज चरण कमलदास शिक्षा गुरुपाद श्री महाराज वेदांत श्री महाराज चरण कमलदास उपस्थित ताय गौर प्रानंदे। उमाशंकर सप्तमंडली मातृविंदो दर्शन कয়েকটা कुछ कुछ बड़ा बड़ा तिथि हम लोग पालन करते हैं। जन्माष्टमी, होली पूर्णिमा, श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि और रामचंद्र जी का आविर्भाव तिथि, रामनवमी, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि, बलदेव पूर्णिमा। तो नित्यानंद प्रभु जी क्या चीज है? जीव है न देवता है। चैतन्य चरितामृत में कहा है, दो ही भाई एक दोनों समान प्रकाश। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु समान प्रकाश है। इसे कृष्ण बलराम ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, सहस्र पत्र कमलम गोकुलाक्ष महत पदम तत्कर्णिका तद्धाम तद अनंत अंश संभव। मतलब क्या? हम लोग जो गोलोक वृंदावन बोलते हैं, वैकुंठ धाम बोलते हैं, ऐसा वैकुंठ धाम एक नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत है, बहुत बड़ा है और बहुत भी है। तो जो धाम है या गोलोक वृंदावन इत्यादि जो हम लोग सुनते हैं, बोलते रहते हैं, ये सब धाम कौन ने तैयार किया? बोले ये नित्यानंद प्रभु। तद अनंत अंश संभवम, अनंत नित्यानंद का एक रूप है और अनंत देव की शक्तियां। और ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, स्तव में गोलोक नामनी निज तौले चतस्य हरि देवी महेश। तो सबसे ऊपर में क्या है? गोलोक धाम, वो हरि का घर है। सबसे तल में क्या है? देवी का घर है, देवी चलाता है। उमा महेश्वरी पूजा हम लोग जो है ना, हम लोग को बोलता है उमा महेश्वरी पूजा। उमा मतलब और महेश्वरी, महेश्वर, इनका पूजा हम लोग, शिव दुर्गा का ये जगत का दायित्व है। तो ये सब तौल में है। मानो ये जितना ब्रह्मांड है, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है तो, लेकिन इस सब मतलब वैकुंठ धाम को बाहर में
ज्योति है, ज्योति का बाहर में नदी है, नदी का बाहर में और नदी का अंदर में कहा जाता है ईशा ब्रह्मण है। प्रभु जी बोले यहाँ का भाषा में वो लोग नहीं चाहते, आपको बोलना नहीं चाहते। वो सब लोग नहीं, वो दादी में है ना, वो बोलते नहीं चाहिए। जो इच्छा ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳಿ क्या बोल रहे ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ बोलो बोलो महाराज जब बोल दीजिए मैं बाद में अभी देर हो गई और एक कितना टाइम तक चलेगा ये तो बता, 1:30 तक ना 5 मिनट से कितना टाइम तक? ए राघव को दादी माँ कहाँ है? दादी माँ ए ಗಿವೇಶ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಡ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ हाँ 20 मिनट हाँ ठीक है। हाँ जय निताय। नितायेर करुणा हवे ब्रजे राधे कृष्ण ब्रजे राधा कृष्ण पावे धर निताय चरण दुखान। तो नित्यानंद प्रभु का चरण कमल हम लोग का पकड़ना चाहिए। हम लोग चरण पकड़ते हैं, वो कौन सा चरण है? नित्य निरानंद का चरण। कुछ ना पकड़ करके कोई नहीं रह सकेगा, तो पकड़ेगा। नित्यानंद चरण और नित्य का साथ और एक नींद लगा देता है, डबल प्रेशर पड़ने से निरानंद हो जाता है। तो निरानंद का चरण पकड़ करके जगतवासी बैठा है। इसलिए ये संसार दुख जगत। संसार क्या है? हम लोग तो घूमते हैं ना, कोई नहीं बोलता है महाराज जी हम लोग बड़ा सुख शांति में है। पूछने से कैसा बोला? अच्छा है महाराज जी, अच्छा है। फिर थोड़ा बाद में रहेगा तब धीरे धीरे बोलेगा नहीं समझ में नहीं आ रहा ये है वो है वो है। महाराज जी उन लोगों को बोलना पड़ेगा, ये लोग बोल रहे समझ में नहीं आ रहे। समझ नहीं पाए महाराज जी मेरा ये समझ तो नहीं पाएगा, नित्यानंद पकड़ाएगा तो समझ में पाएगा। वही सुनने के लिए वो लोग का बड़ा इच्छा हुआ महाराज जी क्या बोला। ಒಟ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾರು? ಜೀವಾತ್ಮನ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತದ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೋನೋ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಯಾರು? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಇಬ್ರು ಭೇದವಲ್ಲವು ಅಭೇದರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರುಗಳು ಇಬ್ರು ಸಹ. ಮತ್ತೆ ಗೋಲೋಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಚೆ ಕಡೆ ವೈಕುಂಠ ಇದೆ, ಅದರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಈ ರೀತಿ ವೈಕುಂಠಗಳು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಗೋಲೋಕ, ವೃಂದಾವನಗಳು, ವೈಕುಂಠ ಮತ್ತೆ ನದಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬಲರಾಮ, ಅನಂತ ಶೇಷ ರೂಪ ಧರಣೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇರಲಿ. ನಾವುಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯಿತು.
ನಾವುಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಪಾದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾದ ಯಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಜನೆ ಹಾಡ್ತಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ನಾವು ಚರಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸದಾ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಬರೋಬರ নিতাই করুণা হবে ভোজে রাধা কৃষ্ণ পাবে ধর নিতাই চরণ দুঃಖ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಪಾದದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ವ್ರಜ ಪ್ರೇಮ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಸ್ತರಗಳಿದೆ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಸ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ರಜ ಅಂದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಗಳು. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಅವ್ರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ, ಸದಾಕಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಚರಣ ಕಮಲಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳು, ದೇವಿ ಮಹೇಶ ಹರಿಧಾಮ ಸುತೇ ಕೃತೇಶ್ವರಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ, ದುರ್ಗಾ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಹಾರಾಜ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಚರಣ ಕಮಲಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿರಾನಂದ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟೇ ಬರೋದು. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. हमारा नरोत्तम ठाकुर ने बोला है, एक कीर्तन तो आप लोग करते हैं, तो कीर्तन है जानिया सुनिया, उसके बाद विषय का तो नित्यानंद प्रभु नाम भजले क्या होगा, जानिया सुनिया विषय का नित्यानंद को भेजिए तो आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद ये सब चीज मिले। और ना भजन करने से नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं वो विष पान करने का जो फल मिलता है। हमारा जो गोविंद महाराज ना, चाचा गोविंद महाराज, वो प्रपोजन करता बोलता है विषय विषय विषय, बोले भाई 50 बार बोलो विषय विषय, लास्ट में विषय नाम करो 20 हो जाएगा। तो हर समय हम विषय करते करते क्या होता है, विष मतलब जब शरीर में लगता है, जब मुंह में अंदर भी जलता है, बाहर भी जलता है। तो जब हम लोग नित्यानंद प्रभु को छोड़ देगा तो हमारा अंदर भी जलेगा और बाहर भी जलेगा। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की शुरू में क्या बोला शुरू में क्या बोला अभी? हमारा नरोत्तम दास ठाकुर का ನಾನು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರದ್ದು ಭಜನೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹರಿ ಹರಿ ವಿಫಲ ಜನಮ ಗೋವಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಹರಿ ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಓ ಭಗವಂತನೇ ಏ ಹರಿ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಜೀವನ. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ
ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯರ್ಥ ಕಳಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೀಗೆ, ಹರಿ ಹರಿ ವಿಫಲೆ ಜನುಮ ಗುವಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಾನಿಯ ಶುನಿಯ ವಿಷ ಖಾಯಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಿಷ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಗೋವಿಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಚಾಚಾ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾರಾಜ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ವಿ, ಪಾನಿಯಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 3 ಜನ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದು ಒಂದು 2-3 ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾನಿಯ ಶೂನ್ಯ ವಿಷ ಖಾಯಿ. ನಾವು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ತೃಪ್ತಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇರೋದು. ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ವಿಷಯಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೇ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ. ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೇ ವಿಷ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಷ ತಗೊಂಡು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗಡೆನೂ ಸುಡುತ್ತೆ, ಆಚೆನೂ ಸುಟ್ಟಾಗ್ತ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಗು ಬಂತು. ಯಾತಕ್ಕೆ ನಗು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಲ್ಕೊಂಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೋದರೆಲ್ಲರೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರೇ. ನಾನು 60 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಅವರು 70 ವರ್ಷದವರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶೌತಿ ಮಹಾರಾಜ, ಅವ್ರಿಗೂ 70 ವರ್ಷ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೇಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ದಡದಡ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಕುರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जानते ये बकरी को कीमती कितना होता है आजकल? महाराज बहुत महंगा होगा। हाँ क्यों? देखो वो हमारे से भी वो कितना ताकतवर है, इतना जोर से वो भाग के जा रहे हैं. ಆ ಕುರಿ ನೋಡಿ, ಅದು ನಮ್ಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿರೋಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ನಾವು ಸತ್ತೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. हम लोग मेलकोटे गए, हम लोग वो पहाड़ चढ़ रहे थे. वो एक बकरी, हम सब लोग आधा रास्ता पहुंचने के बाद थोड़ा थक गया. हमारे पीछे बकरी आ रहा था, वो हमसे ज्यादा आगे भाग गया. एक गोविंद महाराज वो एक क्षण भी चुप नहीं रहते थे. इतना हंसी मजाक करते वो, हमें हंसते हंसते हम लोग थक गए. पेट भी दर्द हो गया. जैसे वो बकरी हमसे आगे भागा. ओए जानते हैं बकरी क्यों इतना कीमती है? महाराज वो खाने को लाए का, इसलिए उनको वो बहुत महंगा. देखो हमें ये पहाड़ भी चढ़ने को नहीं होता है, फिर भी हम लोग इतना कष्ट करके जाके ठाकुर जी को दर्शन करके आते हैं, कोई लाभ नहीं होता. लेकिन ये बकरी है ना, हमसे इतना जोर से भाग के चल रहा है. और उसका कीमती देखो, हम लोग मर गए तो 2 दिन में हमें उठे, 2 दिन भी नहीं उठता, 2 घंटा में हमें उठा के फेंक देते हैं. लेकिन ये बकरी को 1000 रुपये में बिकता है वो मरने के बाद. अभी एक नित्यानंद प्रभु का लीला सुनाता हूँ. हो सकता है आप लोग कुछ लोग सुना, कुछ लोग सुना नहीं. ये जो कान में देता है, यहाँ का भाषा में क्या बोलता है? बोले. तो नित्यानंद प्रभु का कान में रहता है फर्श में. तो दापर युग में जब भीमसेन में उधर था, वो बकासुर जो बहुत खाना खा लेता था. एक ब्राह्मण का घर में, महाभारत में है ना, तो ब्राह्मण का घर में जब था पांडव लोग, तो वो भीमसेन के भेजा था असुर के पास.
तो वही असुर का पास भीषण गया और आने का लेट हो रहा है। तब युधिष्ठिर महाराज ने बोला अर्जुन तुम जाओ, क्या हुआ वो असुर ने भीम को बोलना कोई कुछ कर दे। तो अर्जुन जाते जाते एक तीर मार दिया और तीर से वो सर्प बन गया और वो असुर को खाने के लिए जा रहा है। इधर उसका पहले भीम ने असुर को मार डाला, तो वो तीर वापस आया, आकर अर्जुन को पास बोला तुम तो हमको मारा था लेकिन वहां तो काम नहीं है, हम क्या करेगा। तो सर्पवान है वो। तो अर्जुन ने बोला तुम इस जंगल में रह जाओ और यहाँ रहना, यहाँ बहुत पशु पक्षी है, खाना पीना करना ही है। बस वो रह गया। लेकिन कली युग में नित्यानंद प्रभु जब वहाँ अवतीर्ण हुआ, उनका जहाँ अवतीर्ण हुआ वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। तो सब लोग बच्चा लोग एक दिन उधर घूमता है, नित्यानंद प्रभु गया तो वो आ रहा है सब, अरे उधर मत जाओ नित्यानंद प्रभु, उधर मत जाओ। बोले क्यों? न उधर बड़ा एक सांप है, जिसको देखता है उसको खा जाता है। तब नित्यानंद प्रभु ने देखा भाई सांप का तो ठीक करना पड़ेगा। फिर नित्यानंद प्रभु जब उधर गया तो सांप ने वो अपना जो क्या बोलते हैं गुफा बनाया उसको अंदर घुस गया और नित्यानंद प्रभु अपना कान से खुल करके उसका मुंह बंद कर दिया। अभी तक वो कान वाला हुआ है, देखने के लिए बहुत आदमी जाता है, हम भी गया दर्शन करके आया, इसलिए दर्शन करके आए। हाँ राधे राधे। थोड़ा बोला देता भूल गया कितना बोला है। स्वस्थ रहो, हम फिर बोलते हैं। तो अभी तक वहाँ थोड़ा मंदिर मापी है। वो सांप ने बाद में नित्यानंद का बस अपना दुख को जनाया, अरे तू तो दयालु है, हमारा लिए क्या कर दिया, हम खाना पीना हमारा बंद हो गया, हम कैसा जिंदा रहे। तब नित्यानंद प्रभु ने बोला ठीक है तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करता है। तो वहाँ एक भोग का व्यवस्था किया और हर दिन एक पारिश सजा करके वो जो गुहा का मुंह है ना वहाँ भोग लगाता है, ठाकुर जी को देकर वो प्रसाद सांप को देता है। अभी तक चलता है। पिताय गौर परमानंदे। ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಲೆ ಇದೆ. ಇದು ಓಲೆ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸುರ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಸುರನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಭೀಮಸೇನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ದಿವಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಆಹಾರ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾನವರು ಬೇಕು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕಂತ ಭೀಮಸೇನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಅಸುರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಸರ್ಪ ಹೋಗಿ ಅಸುರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಭೀಮಸೇನ ಆ ಅಸುರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ಅಸ್ತ್ರದ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಯಾವ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಡ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪ ಬಿಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಅದು ಸರ್ಪ ಅದು ಒಂದು ಚಿನ್ಮಯ ಚಿನ್ಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿನ್ಮಯ ಅಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಪ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದೊಳಗೆ ಕಾಡಿದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡೋದು. ಇದಾಗಿದ್ದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು 5-10 ವರ್ಷ 10,000 ವರ್ಷಗಳು ಆಗೋಗಿದೆ. ಅವಾಗಿದ್ದ ಆ ಸರ್ಪ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದು 500 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕಚಕ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಸರ್ಪ ಇದೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಸರ್ಪ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿತಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಇದ್ರೆ ಮುಗಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರಿ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆ ತೆಗೆದು ಆ ಸರ್ಪ ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ,
ಆ ಉತ್ತದ ಏನು ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿತ್ಯಾನಂದಗಳು ನೀವು ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಊಟ ಇಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ದುರ್ಗತಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ಊಟ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಸಾದನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಉಂಗುರ ಇಟ್ಟಿರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಸರ್ಪ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಹಾರಾಜರೊಳಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನವದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ जो लोग नवद्वीप परिक्रम में आ रहे हैं ना, वो लोग महाराज जी से प्रार्थना करिए इस बार जब हम लोग नवद्वीप जाएंगे कृपा करके आप हमें एक चक्कर लेके जाइए और वो दर्शन करा दीजिए। নিতায়ের করুণা হবে কৃষ্ণ পাবে ধর নিতায় चरण। और एक कीर्तन में लिखा है ओगो से जानवा देवी। जानवा देवी कौन है? नित्यानंद प्रभु। उनका पिताजी का नाम जानवी देवी के पिताजी का नाम क्या बात बोला भाई, पिता है तो ससुर पिता है। नित्यानंद प्रभु का ससुराल कहाँ है? किसी का पता है? क्या प्रभु जी इतना प्रचार करता है यहाँ इतना साल नित्यानंद का ससुर घर कहाँ है बताए नहीं? नवद्वीप में इंग्लिश चला वो उसको क्या कालीनगर कालीघाट में कालीनगर में क्या बोलती है नौका पार होकर हम जाती है अंबिका कालना। अंबिका कालना। तो ये इतना टाइम पर बोला है। वही कालीनगर उधर कालीनगर नहीं है कालना। कालना अंबिका कालना पूरा नाम है, जहाँ गौरीदास पंडित का और गौरीदास पंडित सूर्यदास पंडित दोनों भाई हैं। देवाजी देव गौरचंद गौरीदास मंदिर गौरीदास मंदिर गोरा आनंद बिहारे नित्यानंद संगे गोरा आनंद बिहारे। तो गौरीदास पंडित और सूर्यदास पंडित दोनों हैं। सूर्यदास पंडित का 2 लड़की है। एक समय क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जब प्रचार में है उनका पास खबर आया उसका एक लड़की सूर्यदास का एक लड़की मर गया और उसका शशांक में ले गया जलाएगा। नित्यानंद प्रभु बोला जला मत, हम जब तक नहीं जाएगा। खबर आ गया तो वो लोग तो रुका है और नित्यानंद प्रभु जाकर उसका कान में जो मर गया था उसका कान में फुस करके क्या बोला छोटा छोटा करके और उठ के बैठ गया। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। मर गया था जिंदा हो गया। उसका पिता बोलता है तुम जब बांचा है तुमको शादी करना पड़ेगा। तो वहाँ उनका ससुरालय है और दोनों को शादी किया। वहाँ एक फूल का पेड़ मतलब फूल इधर फूल बोलता है ना क्या बोलता है रे? हुआ का पेड़ है। वो पेड़ का तल में बैठा है। अभी लोग सब प्रणाम करता है, वो पेड़ को स्पर्श करता है। जिसको शादी नहीं हो रहा है देर हो रहा है स्पर्श करने से जल्दी शादी हो जाएगा। हाँ, जिसको लड़का लड़की नहीं हो रहा है उसको स्पर्श करने से बच्चा बच्ची हो जाता है, अपना मन का कामना पूरा होता है। लेकिन गौड़ीय भक्त लोग जाकर उसको स्पर्श करके ये प्रार्थना करता है हमारा राधा गोविंद चरण में प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। ये नित्यानंद प्रभु का ससुरालय है। जब नवद्वीप धाम में जा रहा है तो वो भी दर्शन करना चाहिए। बोलो श्री सूर्यदास पंडित की जय। ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓದಿ
ಅಂಬಿಕಾ ಖಾಲ್ನಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. ನವದೀಪ್ ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರೋ 2 ವಿಗ್ರಹಗಳು ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಮಗೆ ಬರೀ 1 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. 5 ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರದೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇವಾಗಲೂ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡಿದ್ರೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಓಡೋಗಿದ್ದವರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಇವಾಗಲೂ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ. ಜಾಹ್ನವ ಠಾಕುರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ರು ವಸುಧಾ. ಇವರಿಬ್ರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ. ಇವರು ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರಿದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಭಕ್ತರು. ಗೌರಿದಾಸ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ. ಗೌರಿದಾಸ್ ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸೂರ್ಯದಾಸ್ ಪಂಡಿತರು. महाराज सूर्यदास या सूर्यदास? सूर्यदास। सूर्यदास नहीं, वो दादी माँ बोल रहे सूर्यदास का। सूर्यदास सूर्यदास पंडितರು. ಸೊ ಸೂರ್ಯದಾಸ್ ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತೆ ಗೌರಿದಾಸ್ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಆದ ಸೂರ್ಯದಾಸರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಮರಣ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚಿತೆಗೆ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ನಾನು ಬರೋರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಯ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹೋಗಿ ಆ ಶವದ ಹತ್ರ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಶವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ, ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಇಬ್ರು ಬೇರೆಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಬೇರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹ ಆಗುವಂತರು ಯಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶರೀರನು ನಮ್ಮಂತೆ ಜಡ ಶರೀರ ಶವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಸೂರ್ಯದಾಸರು ಅವರು ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಜೀವಂತ ಮಾಡಿದ್ ನೀನೆ, ಈಗ ನೀನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು? ಅಲ್ಲ, ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. नहीं, चूने से शादी होगा। किसको चूने से शादी होगा? फूल का पेड़। फूल का पेड़ कैसा है? हाँ, वो फूल का पेड़ कैसा है? फूल ना है, फूल। हाँ? फूल फूल ना है, फूल है। वो ये गोल होता है ना, क्या? वो कांटा वाला हन्नू वो जो भी जो नारियल फूल एक बड़ा छोटा मिलता है, एक बड़ा मिलता है ना, उसी का पेड़ है। हाँ, बदरी जो बोला है ना, बद्रीश्वर। हाँ, बद्रीश्वर जो बदरी है, हाँ, बांग्ला में उसका फूल बोलता है। अच्छा। तुम्हारा भाषा में क्या बोलता तो उससे क्या हुआ? है? उसका तल में बैठ करके शादी हुआ। अच्छा, उसका वो तल में सजाया और पेड़ के नीचे में सजाया। हाँ, ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತು ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿವಾಹದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಮರನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ವಿವಾಹ ಯಾರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮರನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ವಿವಾಹ ಆಗೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿವಾಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಂತಾನವಾಗದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಸಂತಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನೆ ಮಠ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮರನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ. નરોત્તમ દાસ કહેવાય देखी सुनी लाया हो ना ठेलियो राना पाए तुम्हारा बिना क्या चलना, ऐसा किसी का अंतर का भाव हो जाए। नरोत्तम ठाकुर जी शिखा है निताई का चरण में गिर जा और उसका चरण में आश्रय ले लो। क्यों? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए। तो निताई पद आश्रय आ जाए तो हमारा हृदय शीतल हो जाए, ठंडी हो जाए और आनंद आ जाए और भगवान का लीला हमारा हृदय में जागृत हो जाए। क्यों? नित्यानंद प्रभु जी एक रूप से अनंग मंजरी है और भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा अनंग मंजरी सदाय होइया ए दासी करे ते धोरी दुहे निवे दिवे तुम्हारो माधुरी हेरिब नयन भोरी। ऐसा दिन हमारा कब हो जाए अनंग मंजरी हमारा हाथ पकड़ करके और राधा गोविंद को लीला दर्शन कराए। ये नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि में नित्यानंद प्रभु के चरण में ये प्रार्थना करके मैं मेरा कथा यहाँ समाप्त करता हूँ। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री एक सका ग्राम की जय, पंडित की पद्मावती देवी की समागत भक्त वृंद की उमाशंकर प्रभु की जय, गौरवानंद। ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬರ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಂಗ ಮಂಜರಿ ಅಂದರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಕಟವಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಖಿಯರು ಮಂಜರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಂಗ ಮಂಜರಿ ಸಹ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಂಜರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣಾಶ್ರಯ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಜನೆ ಇದೆ ನಿತಾಯ ಪಾದ ಕಮಲ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ಸುಶೀಲ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣಾಶ್ರಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿತವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಶೀತಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಯಾವುದೇ ಭಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣಾಶ್ರಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರ್ಗಗಳು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದರೆ ಗುರು ನಿಷ್ಠೆ ಬಂದರೆ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣಾಶ್ರಯ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಇವರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹರಿಕಥೆನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ವಸುಧಾ ಠಾಕೂರ್ ರಾಣಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜೀವಂತವಾದ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಹಿಂದೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಇದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ವಸುಧಾ ಠಾಕೂರನೇ ಅದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು, ಇವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೇ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಆ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣಾಶ್ರಯ ಗುರುಗಳ ವೈಷ್ಣವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಣಾಶ್ರಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತೋರಿಸಿದಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಅನಂಗ ಮಂಜರಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಲಭಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಹರಿಕಥೆಯ ಒಂದು नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, पूज्यपाद भक्तिवेदांत जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे पेज नंबर 184. जय श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। अरे नित्यानंद प्रभु की जय। शरश्चंद्र भ्रांति पुरगमला कांति गजगाति हरि प्रेम तन्मधुत परम सत्वं स्थितमुखं सदा Jai
ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ.